morning to everyone. Today we study chapter 4 theory of demand. The topic है हमारे पास 4.7 law of demand. डिमांड ਦਾ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਲਾ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स मतलब कि उल्ट, ठीक है, संबंध बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। जो कमोडिटी मतलब कि किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का जो उनकी कीमत ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ ਹੈ, ਉਲਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰਾइस ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾइस ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾइस ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾइस अगर ज़्यादा है डिमांड की है, घट है। अगर प्राइस घट है तो डिमांड की है, ज़्यादा है, ठीक है जी। ये अपने को एक चुंबक की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्हों आप 100 सील्ड वाली भी अपने को आती है गेम आती है, उनके अकॉर्डिंग भी सीसा वाली गेम होंगी है, ठीक है। इदा जा रहा है, इदा चल रहा है, ठीक है। ये सिस्टम आ जाता है। द प्रोफैसर मार्शल हैज़ कंपेयर द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड विद द सीसॉ गेम। कहना प्रोफैसर मार्शल ने इन्हों कंपेयर किया प्राइस ते डिमांड, प्राइस ते डिमांड, प्राइस ते डिमांड ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਸਾ ਗੇਮ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ठीक है। इट मीन व्हेन इट वन साइडेड प्राइस गोज अप। अगर एक साइड ऊपर है तो दूसरी साइड की है नीचे, अगर एक साइड नीचे है तो दूसरी साइड की है ऊपर है, ठीक है। वैसा वैसा मतलब कि दूसरी चीज़ भी उदा चले। जे प्राइस कहना डिमांड ऊपर है तो सॉरी प्राइस ऊपर है डिमांड थले है, वाइसा विरसा मतलब कि अगर प्राइस नीचे है तो डिमांड ऊपर है। ये अपने को सेम टू सेम चीज़ां आंदियां ने, ठीक है। प्रोफैसर मार्शल ने इनकी डेफिनेशन दी है, ठीक है जी। ये अपने को की है मंग दा नियम दा मतलब। अगे अपने को काफ़ी सारे इकनॉमिक्स दियाँ काफ़ी सारिया लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अपने को डेफिनेशन दी हुई हैं, ठीक है। सैमुअलसन मार्शल दी अकॉर्डिंग टू देयर उनकी डेफिनेशन दी। अपने को एक टेबल ते डायग्राम भी लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया गया। किवें प्राइस अगर कहता 10 रुपये किसी एक कमोडिटी का, ठीक है, डिमांड कितनी हुई है, किन्ने किलोग्राम 5। अगर 20 रुपये प्राइस हो गया तो डिमांड 4, 30 रुपये प्राइस हो गया डिमांड 3, 40 रुपये प्राइस हो गया 2, 50 रुपये प्राइस हो गया 1। जिमें जिमें प्राइस बढ़ रहा उवें उवें डिमांड की है नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। डिमांड प्राइस की है बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और डिमांड की है अपने को नीचे की तरफ गिरती जा रही है, ठीक है जी। ये अपने को की है इनका टेबल है। हुण इस टेबल को एक डायग्राम के नाल एक्सप्लेन करांगे। किवें देखो मैं पहले भी दस्सिया सी होरिजेंटल लाइन, ठीक है, सॉरी ये वर्टिकल लाइन OY और OX हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है जी। नीचे उन्हें क्वांटिटी ली है और इधर प्राइस लेता है। प्राइस अपने को 10 20 30 40 50 क्वांटिटी 1 0 तो 1 2 3 4 5, ठीक है जी। जो प्राइस 50 रुपये है, ठीक है, नीचे शुरू कर सकते भावें 50 रुपये प्राइस है डिमांड 1 हो रही है, 40 रुपये प्राइस है तो डिमांड 2 हो रही है, 30 रुपये प्राइस है डिमांड 3 हो रही है, 20 रुपये प्राइस है डिमांड 4 हो रही है, 10 रुपये प्राइस है तो डिमांड 5 हो रही है। 10 तो भी शुरू कर सकते हैं पर होना बिल्कुल सही चाहिए। तुम एक चीज़ देखोगे कि जो DD कर्व है वो लैफ्ट तो राइट जा रही है बट नीचे डाउनवर्ड, ठीक है जी। आ लैफ्ट साइड अपनी, आ केड़ी साइड है, राइट। आ लैफ्ट है तो आ राइट है, ठीक है। अगर एक आ चीज़ देखा जाए, ठीक है, तो आ लैफ्ट है तो राइट है, तो ये उपरों दी थल्ले जा रही है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोप भी कहा जाता है, ठीक है जी। डाउनवर्ड स्लोप भी कहते हैं। नीचे की तरफ जा रही है तो ये नेगेटिव है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ डिग रही है तो नेगेटिव है, ठीक है। अपने को सारा का सारा सेम टू सेम इहदे इदा ही लिखा होया जी। एक्स एक्सिस जी डिमांड फॉर एक्स गुड, जी एक्स एक्सिस डिमांड लिखा गया, वाई एक्सिस आप लिखा है जी प्राइस लिखा है रिस्पैक्टफुली ऑन द बेसिस ऑफ शोइंग द प्राइस एंड डिमांड फॉर गुड्स एक्स एंड गेट द गुड्स कर्व DD फॉर। अपने को DD कर्व है गुड एक्स की, एक गुड कि लीती गई है एक्स गुड, ठीक है जी। कोई भी गुड आप लै सकते हैं, गुड एक्स की जगह तुम कोई गुड का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। ये अपने को कर्व जी है डाउन स्लोप की है डाउनवर्ड जा रहा है, कितों लैफ्ट टू राइट। ये अपन किहड़ा रिलेशनशिप दिखा रहा है जी, नैगेटिव या फिर आप की कह सकते हैं इनवर्स। किंदे च रिलेशनशिप प्राइस एंड डिमांड दे विच, ठीक है जी। ये अपने को इस लॉ ऑफ डिमांड का की है टेबल और कर्व, ठीक है। पहले टेबल भी तुसी एक्सप्लेन करना है जिमें जिमें बनाया है,
ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ 5 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ 3 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ 1 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਓ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਗੁੱਡ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓ ਐਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਗੁੱਡ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਕਰਵ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਲੋਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਟੇਸਟ ਔਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਲਾ। ਇਹ ਲਾ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਾ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੇਸਟ ਔਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਨਕਮ ਔਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਕਸ ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਸੀ ਉਸੇ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਰਿਲੇਟਡ ਗੁੱਡ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਜੋ ਰਿਲੇਟਡ ਗੁੱਡਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਔਰ ਵੈਲਥ, ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੱਢਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਦਰ ਸੀਜ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਰਮਲ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸਾਈਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਇਨਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਵ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਲੋਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਲੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਨ, ਆਪਾਂ 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਯੂਟਿਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸਾਨੂੰ 16 ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜੀ 10 ਯੂਟਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਕ 10 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ 12 ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਯੂਟਿਲ ਰਹਿ ਗਏ 4। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, 0 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਮਾਈਨਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ
ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਾਰਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਕਾਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨਾਲ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀਮਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਟ ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਬਚੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ, ਨੈਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਵਰਲ ਯੂਜ਼ਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਘਟੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਪਲ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵੀ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਲੋਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਵਰਲ ਯੂਜ਼ਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੁੱਡਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿਦ ਸੇਮ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਉਹੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਜੋ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਲੋਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ, ਕੁਝ ਕਮੋਡਿਟੀ ਇਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ ਸੱਚ ਕੇਸਿਸ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਖੀ ਬੂਸਟ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਵਧੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ। ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਰ ਰੋਬਰਟਸ ਗਿਫਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਟੀਆ
ਚੀਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਨੋਰਮਲ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਫਨ ਜਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਿਆ, देयर डिमांड आल्सो डिक्रीज। लोग की करते हैं दी डिमांड भी कर देंगे ने घट कर देंगे क्योंकि पहला ही वो की होंगे हैं गिफन होंदियां ने। उस तरह इनका रीजन की होंगे ड्यू टू नैगेटिव इनकम इफेक्ट, क्योंकि इनकम का की है नैगेटिव इफेक्ट पै रहे हैं इन्हां दे। ठीक है जी, नैक्सट है जो इन्हां दा स्लोप हुंदा अपने कोल, देखो जिहड़ा स्लोप ओ वाला सी अपने कोल इदां जा रहा सी। ठीक है, लैफ्ट टू राइट जा रहा सी नीचे की तरफ लॉ ऑफ डिमांड दे विच। ठीक है, जदों कि अपने को जिथे लॉ ऑफ डिमांड नहीं हुंदा वो भी अपने को लैफ्ट टू राइट तो जांदा है, बट जांदा की है अपवर्ड। किधर जांदा है जी? अपवर्ड जांदा है। लैफ्ट टू राइट जांदा है पर अपवर्ड जांदा है। नैक्सट है फेयर ऑफ शॉर्टेज, कि कई बार लोगों को डर होंदा है कि इस चीज़ ने जल्दी खत्म हो जाना तो लोग इन नैक्सट फ्यूचर च अपन मिले ना। ठीक है, इन्फ्लेशन करके मुद्रास्फीति आ जाती है। ठीक है, इन्हां करके लोग उनकी डिमांड ज़्यादा करके रख लेंदे आ, चाहे उनका प्राइस जिन्ना मर्जी होवे। ठीक है, प्राइस हैज़ गोन अप, प्राइस चाहे बढ़ जाए पर डिमांड की होंदी है वो भी ऊपर की तरफ ही जाती है। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, इग्नोरेंस ऑफ की जी कंज्यूमर दी है समझ तो बाहर होंगे कि वो समझ नहीं पाता इन्होंने चीज़ों। ठीक है, उन्होंने क्वालिटी उन्होंने क्वांटिटी चीज़ों समझ नहीं पाता। ठीक है, चाहे वो कितना भी मर्जी वो प्राइस का कहना लो होवे। ठीक है, फिर भी वो की करता है उन्हें मतलब कि जो प्राइस लो हो जाता तो ये देखता है कि मतलब कि अगर प्राइस लो हो गया तो काफ़ी चीपर होगी तो उन्होंने खरीदना बंद कर देंगे। अगर प्राइस ज़्यादा हो गया तो उन्होंने वध खरीदन लग जाते कि कंज्यूमर की जी है उन्होंने समझ ही नहीं है किसी भी चीज़ बारे। ठीक है, इसलिए वो इन्ना ना समझी करके भी इन्ना चीज़ों का वध प्राइस वधन ते वध लेंदा ते घटन ते उन्होंने घट लेंदा। ठीक है, नैसेसिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, नैसेसिटी ऑफ लाइफ जिवें कहंदा कि फ्यूचर दे विच जब मतलब कि अपनी अजकल की जिंदगी दे विच जिन्ना चीज़ों की बिना जिंदगी पॉसीबल ही नहीं उन्होंने दी प्राइस वधन दे उन्होंने कोई इफेक्ट नहीं पैंदा। जे उन्होंने महीने का साल्ट इन्ना लेना है, प्राइस मैडिसिन जिन्ने बिना गुजारा है ही नहीं, जिन्नी लैनी है विटामिन लैनी ही है। ठीक है, वो कंज्यूमर ते कोई इन्हां दा इफेक्ट नहीं पाता। ठीक है, वो आदी डिमांड नूं घट नहीं करता अगर प्राइस वध जाए तो वो जिन्नी उन्होंने रोटी खानी है, राइस लेने हैं, जो रेगुलर उन्होंने रूटीन है, जो नैसेसिटी है, चाहे प्राइस वधे। ठीक है, प्राइस अगर वध गया उन्हें उहदे च कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी। ठीक है, नैक्सट है अपने को चेंज इन फैशन। ठीक है, अगर देखो इहदे तो भी लॉ ऑफ डिमांड यूज़ नहीं होंदा, चेंज इन फैशन दे उत्ते भी क्यों कहंदा देखो उन्हें पहला भी कहा कि जो फैशन वो रिमेन कॉन्स्टेंट होना चाहिए ता ही लॉ ऑफ डिमांड यूज़ होएगा। अगर चेंज इन फैशन होया तो इनके तो यूज़ नहीं होएगा। देखो फैशन के नाल चाहे जो इंसान फैशन अपनाना होंदा है, ठीक है, तो वो चाहे जिन्ने मर्जी कोस्ट मिलता हो अपनी डिमांड हायर करता है। इनके तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड यूज़ नहीं होंदा। नैक्सट है चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखो जेकर कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई है तो उहदे ते भी यूज़ नहीं होंदा। अगर इनकम ज़्यादा है तो वो अपनी डिमांड ज़्यादा करन लग जाता है, अगर इनकम घट है तो अपनी डिमांड घट करन लग जाता है। इसलिए प्राइस ते डिमांड का इहदे नाल कोई भी इफेक्ट नहीं पैंदा, ओपोजिट रिलेशन नहीं पैंदा। ठीक है, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड इनकम दे नाल भी इफेक्ट नहीं पैंदा। ये लॉ ऑफ डिमांड इनकम नाल उदों इफेक्ट होएगा जो इनकम च कोई चेंज नहीं होवेगा। ठीक है जी, नैक्सट है अराइवल ऑफ न्यू सब्सटीट्यूट। कहंदा अगर कोई नवी वस्तु जिहड़ी स्थापन वस्तु अपने कोल वो नवी आ जाती है मार्केट दे विच, उनदे करके भी इन्हां उत्ते लॉ ऑफ डिमांड यूज़ नहीं होंदा। ठीक है, क्योंकि जो लॉ ऑफ डिमांड यूज़ होना तो बाकी सारी चीज़ां कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। मैं बार बार दस रही हूँ, अगर नवी चीज़ आ गई स्थापन मतलब कि एक जगह तो दूसरी चीज़ भी आ जाती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल भी है कि पॉलीथिन लिफाफे अगर मान लो कि जगह ते आ गए पेपर कवर, जो कागज के लिफाफे उन्होंने जगह ते पॉलीथिन लिफाफे आ गए, तो लोग चाहे पेपर कवर की कीमत च कोई फर्क नहीं आया पर उन्होंने छड्ड के लोग पॉलीथिन नूं अपनाउण लग गए, नवी चीज़ नूं अपनाउण लग गए। ठीक है जी, तो इहदे नाल की है ये सीधा इफेक्ट
ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਔਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁੱਡ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਲਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਦ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਦੇयर ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਟ ਮੀਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧ ਗਈ। क्लियर है। नेक्स्ट है चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, कहना अगर मान लो लास्ट पॉइंट है चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, किसी एक चीज़ की कीमत घटन नाल दूजी चीज़ की मंग विच फर्क पै जाता है, ठीक है। अगर मान लो चाह की कीमत घट गई, ठीक है, तो लोग कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करन लग जाते, जो कि कॉफ़ी की कीमत च कोई फर्क नहीं पिया, ठीक है जी, कॉफ़ी की कीमत च कोई फर्क नहीं पिया, वो पहले जिन्नी है पर उसकी डिमांड नैचुरली वध गई है, ठीक है। तो इन्हां चीज़ां करके भी इहदे ते लॉ ऑफ डिमांड यूज़ नहीं हुंदा, ठीक है। ਕਿਹੜਾ यूज़ ਹੁੰਦਾ है जी, अपने को लिमिटेशन दे लॉ ऑफ डिमांड ਦਾ यूज़ नहीं, सीधा इफेक्ट ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ इफेक्ट नहीं ਪੈਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਲॉ ऑफ डिमांड, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।